Good morning, guys. New day, new vlog. Yesterday night I slept a bit late. We came back late home from the movie that we went to watch in yesterday's vlog. It was a horror thriller, but a fun movie. So, yeah, it was a good experience. I'm gonna quickly meditate, gratitude journal. So I don't know if you guys can see it clearly over here, but look at it. It looks so beautiful. The wind gushing through those green nets or whatever they are. Whoa, it's very windy today over here. But the sky, oh my god, the sky looks so lovely. Morning ritual. Time to ice my face. Good morning, Maushi. Good My morning. god, such a yogic morning for you. This is called ice, and this is what I do every morning. I ice my face. It actually helps. ते Yeah. तुझ्या इन्फ्लेमेशनला कमी करतं. येस इन्फ्लेमेशनला कमी करतं जी स्वेलिंग येते ना फेसला तीही कमी होते. So one of the names of Shri Krishna is also Shri Hari, and Hari literally means a thief. He is one of those energies which will steal all the pain and problems away from you, and while doing so, he will also steal your heart. He is one of the avatars of Vishnu, and Vishnu is the god of wisdom, balance, and one of his duties is to balance the good things and the bad things in the world. You initially will face a lot of problems, not problems, but he will push you to a level where there is extreme imbalance, and that is when he will test you. A lot of people give up at that point. They become negative, they talk about all the problems that they have, and they unknowingly start blaming people around them, situations around them. But that is the true point where one has to surrender and accept the situation. Okay, so where are we going? For walk. First, we are going to have some Something snacks, nice. some food, and I'm gonna like brownie with ice cream. some something dessert, like this. Yeah. and I'm gonna ask some questions to my Masi. आणि सगळीकडे पाऊसच पाऊस आहे. खूप पाऊस म्हणजे पावसाने काय केलंय माहितीये का तुम्हाला? पावसाची मजा घेतली. म्हणाला दसऱ्याला आलो रावणाला मारण्यासाठी. रावणाला पण मारून झाल्यानंतर म्हणतो की चला दिवाळीत पण थोडंसं फराळ बिराळ खाऊन जाऊया. दरवर्षी मी लवकर जातो. तर फराळ पण खातोय. त्यामुळे तो परत आला. आणि नंतर मला असं वाटतं की तो 31st करूनच जाईल. So we finally found the spot. It's called the Tea Post, and we're gonna explore it today. Hello. एवढे सगळे ऑप्शन्स आपल्याला स्वीटमध्ये काय मिळेल इथे? बनमस्का स्वीटमध्ये अजून काही आहे का आपल्याकडे? तुला काय खायचं आहे मग? ब्राउनी विथ आईस्क्रीम आहे का आपल्याकडे? नाही आहे. ओके, ठीक आहे. मग आपण बघून या. एक राऊंड मारलं. फिल्म आपली 11ला आहे. आपल्याला 11च्या अगोदर तिकडे पोहोचायचं आहे. अर्धा तास अगोदर, नाहीतर माझे बाबा आयोस नाव मध्ये काय मिळणार? नाही माहिती. लेट्स सी आफ्टर यू. दे हॅव ब्राउनी आणि आईस्क्रीम. हाय. चॉकोडेन्स आईस्क्रीम आहे असं वेगळं? आईस्क्रीम टाईप काहीच नाही. सेकंड टाइम. ओके, नो वरीज. आम्ही ब्राउनी आणि आईस्क्रीमचे ऑप्शन्स शोधतोय. अजून आहेत तिथे पुढे. मेक माय डे आणि त्या सगळ्या कॅफेजमध्ये नक्कीच मिळेल आपल्याला. हां, नक्कीच मिळेल. ओके, हॅलो, गुड इव्हनिंग. आईस्क्रीम as well? Is it only brownies? We have only brownies, pastries, and cupcakes.
ओके, तुला ब्राउनी फक्त ट्राय करायची की आईस्क्रीम पण हवं आहे? आईस्क्रीम पण हवं आहे ना? पोएट्रीमध्ये ना मावशी, हां पोएट्रीमध्ये तुला सीटिंग खूप छान मिळणार ओके आणि आपल्याला जे कन्व्हर्सेशन करायचं तिकडे जास्त लोक पण नसतात, Okay. सो वी कॅन हॅव अ गुड कन्व्हर्सेशन ओव्हर देअर. चलो त्याच्यानंतर येस थर्ड टाइम पोएट्री. फोर्थ, अच्छा फोर्थ. What are options do we have? Nutella cold or baked now? Baked. Having or taking? Having it here. पहिला प्रश्न. येस सो आता ऑब्वियसली यू आर अ बिग सेलिब्रिटी अँड दिस अँड दॅट, यू हॅव ट्रॅव्हल्ड द वर्ल्ड, यू हॅव लिव्ड द लाईफ ऑफ अ डान्सर, ऑफ ॲक्टर आणि ऑल्सो अ सोशल वर्कर, तर बिझनेसमॅन ऑब्वियसली. सो एवढ्या सगळ्या गोष्टींमध्ये यू हॅव हॅड एक्सपिरियन्स. तर मला विचारायचं की इफ दीपाली वुड गो बॅक टू हर 20-year-old self, हां हां what would she say to her little self, or in general 4 things that she would want her to follow? ती काय सांगेल? सो गुड यार. म्हणजे ती जी लाईफ जर्नी आहे, छोटी दीपाली जी जेव्हा 3 वर्षाची होती तेव्हापासून जिने ती जर्नी सुरू केली ॲज अ ॲक्टर, ॲज अ परफॉर्मर, डान्सर, आणि तिचा तो फोकसच होता लहानपणापासून. सो डान्स करता करता, नाटकात काम करता करता, सिरियलमध्ये काम करता करता, फिल्ममध्ये काम करता करता, अँड त्या इन बिटवीन जर्नीमध्ये आय गॉट मॅरेड. अँड माझी जर्नी मी कधीच स्टॉप नाही केली, काही केलं तरी. आणि त्याच्यानंतर खूप 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 मेहनत घेत ह्या लेवलपर्यंत पोचले. म्हणजे ऑल द वर्ल्ड मी ट्रॅव्हल केलेलं आहे. मी म्हणेल की सगळं केलं, एव्हरीथिंग आय डिड. काही राहिलं नाही आहे, पण हां काही एम्स असतात आयुष्यातले गोल, ते पूर्ण करायचे आहेत आणि ते कंप्लीट केल्यावरच जायचं आयुष्यातून. सो त्या सर्कलमधला हा जो एक पिरियड आहे 20 वर्षाच्या दीपाला, मी एवढंच सांगेन की सगळं केलं आहेस, खूप छान जगली आहेस, मेहनत खूप केली आहे, खूप खडतर प्रवास होता. कधी जर मला परत 20 वर्षाच्या दीपाकडे जायला लागलं तर मी खूप छानपैकी शांततेत बसेन आणि तिला म्हणेन छान असं नृत्य कर, ज्याच्यात म्हणशील स्वतःला की दीपा जग, स्वतःसाठी जग, आयुष्य जग, सगळं बघ. आतापर्यंत सगळ्यांसाठी केलं, सगळ्यांना आयुष्यात जगलं, पण स्वतःचं जगणं राहून गेलं. सो आय फील दॅट की येस, जग. आता दुसरा प्रश्न असा की खूप सारे तरुण मुलं-मुली आजकाल चुकीच्या गोष्टींमध्ये अडकतात आणि चुकीचे पावलं उचलतात आणि बहुत्यांना त्या पावलांच्या पाठचं कारण हे प्रेम असतं. तर मला असं तुझ्याकडून जाणायचं आहे की प्रेमाची व्याख्या काय असावी त्याच्या मनात. प्रेम हे प्रत्येक पडावर तुमचं प्रेम होत असतं, पण प्रत्येक मुलामुलीने एक तरुणपणाच्या वेळी जर मुलीच्या आयुष्यात मुलगा येतो तेव्हा मुलीचं पुढचं आयुष्य जे असतं ना ते पूर्णपणे एक लिखित आहे की मुलीचं जन्म एका घरात होतो, मग तिला लग्न करून दुसऱ्याच्या घरात जायचं असतं, एका घरातून दुसऱ्या घरात परत तिला ते विश्व बनवायचं असतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये ना मुलीच्या आयुष्यात ही तडजोड असतेच असते. मग तिने प्रेम करो किंवा ती न करो, पण जर प्रेम करत असेल तर मुलगा तिने तसा चूज करावा की जो तिला तिच्या करिअरमध्ये सपोर्ट करेल, तिलाही तेवढं प्राधान्य देईल. आजकालचं जग असं आहे ना की जो टोटली म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आजकाल मुलं आणि मुलींमध्ये आता नाही आहे तसं डिफरन्स मुलं आणि मुलींमध्ये, आणि तो डिफरन्स आता निघून गेलेला आहे. आणि आय थिंक मुलगा हा मुलगी ही दोन जे भेदभाव आहेत हे सगळे चेंज झाले आहेत. मुलगी पण तेवढ्याच मेहनतीने मोठी होते, तेवढाच करिअर ओरिएंटेड असते, आणि जर तो मुलगा तिला जो सपोर्ट करायला मिळत असेल ना तर नथिंग लाईक इट. म्हणजे त्या मुलीला आणखीन काही नको असते. आणि त्याच्याबरोबर जर मुलगा स्वतःचा, मी नाही म्हणणार की मुलगीचं करिअर, पण मुलाचंही करिअर तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही एकमेकांना सांभाळून घेणार असाल तर ते दोघं एक मिराकल करू शकतात आयुष्यात. प्रेम
हे कधीच कोणाला कळालेलं नाही आणि कधीच कोणाला कळणारही नाही. किती होऊन गेले आणि किती पुढेही होतील, आपण ते कळणारा व्यक्ती खूप कठीण आहे. एक अभिनेत्री दीपाली जेव्हा एक आई दीपाली झाली तेव्हा तिचं जग कसं बदललं. म्हणजे आई तर सगळेच होतात, एक बाई जेव्हा आई होते तेव्हा तिचं जग बदलतंच. पण माझा ह्या प्रश्नाचा उद्देश असा आहे की मला तुझा पर्स्पेक्टिव्ह समजायचा आहे की जेव्हा तू ऑब्व्हियसली तेव्हा पण टुरिंग करत होतीस, तुझं नवीन नवीन करिअर होतं, तुझ्या काही प्रायोरिटीज होतात, त्या सगळ्यातून तू एक आईची भूमिका पण निभावलीस. पण ते करताना तुझं आयुष्य चेंज कसं झालं? जेव्हा स्त्री जो नॉर्मल असते तोपर्यंत ठीक असतं, लग्न होतं तोपर्यंत पण ठीक असतं, सगळं काही ठीक असतं. पण जेव्हा ती आई होते ना तेव्हा तिचं आयुष्य टोटली बदलतं. आणि जेव्हा मदर आणि जेव्हा ती करिअरमध्ये असते ना तेव्हा तर आणखीन बदलतं. कारण मग तिच्यासमोर फक्त मूल असतं आणि मुलाबरोबर मुलाला लहानाचं मोठं करायचं असतं, त्याचं पुढचं करिअर आखायचं असतं, सगळ्याच गोष्टी येतात. आणि मग स्वतःबरोबर त्याचं करिअर आखता आखता तिच्या डोक्यात फक्त एकच गोष्ट असते की माझं बाळ, त्याला काय करायचं आहे, त्याला काय हवं आहे, त्याला इन फ्युचर काय करायचं, त्याला कसं मोठं करायचं आहे. सो जर कुठेतरी ते बॅलन्स करता ना एखादी स्त्री ती जेव्हा आई होते ना तर तेव्हा टोटली ती सगळ्या गोष्टी विसरून जाते. मी एवढं नक्की सांगेन, कुठल्याही माणसांच्या पुरुषात कुठेही जर फॅमिलीमध्ये काहीही प्रॉब्लेम झाले ना तर त्याच्या डोळ्यासमोर जेव्हा मूल येतं ना तेव्हा ती सगळं काही विसरते. म्हणजे तिला दुसरं काही दिसत नाही. तिला माहीत असतं की मागे असलेले भांडणापेक्षा त्याच्या पुढे असलेलं माझं बाळ महत्त्वाचं आहे आणि त्या बाळासाठी मला आयुष्य जगायचं आहे. ते लहान आहे, त्याला मोठं करायचं आणि ते मोठं करून त्याला त्याच्या पायावर उभं करायचं आहे. सो जेव्हा ती स्त्री तेव्हाच मोठी, तेव्हाच ती खरी आई, जेव्हा ती त्याच्या मुलाला मोठं करतं आणि त्याचं करिअर घडवतं. तर मला असं वाटतं की एखाद्या स्त्रीसाठी करिअर म्हणजे काय असतं तर तिने केलेलं लग्न, त्याच्यानंतर तिने सांभाळलेला संसार, त्याच्यानंतर तिने तिच्या मुलाला केलेलं लहानाचं मोठं केलेलं ते, हे सगळं सांभाळून जेव्हा ती तिचं स्वतःचं करिअर करते ना तेव्हा त्या स्त्रीला कोणीच मात करू शकत नाही. मी आता माझ्या चीनाला काही प्रश्न विचारणार. ओके. आता मला एक सांग, चल आयुष्यात आता तू कॉलेज झालं तुझं, ओके, नाव यू आर वर्किंग, हां. सो ह्या सगळ्या पिरियड्समध्ये तुझ्या आयुष्यात कितीतरी मुली आल्या, कितीतरी गेल्या, हो ना. पण तू त्यांच्याकडे, म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की तू प्रेमात पडलास, अडकलास की तू त्यातून काहीतरी शिकलास? बापरे. बघ, प्रेम आहे ना, प्रेम हे पडण्यासाठी असतं माझ्या मताने. प्रेमामध्ये झोकून द्या स्वतःला, पण कधी प्रेमाला दोषी ठरवू नका. जेवढं तुम्ही कोणावर प्रेम कराल ना आणि जेवढं तुम्ही प्रेम केल्यानंतर पण जर तो व्यक्ती तुमच्याबरोबर नसेल तर ते प्रेमच तुम्हाला त्या जागेवरून उचलतं. प्रेम एवढं करा की तुम्ही स्वतःला विसरून फक्त प्रेमाचा भाव होऊन जा. जेव्हा तुम्ही ते करू शकाल तेव्हा तुम्ही त्या व्यक्तीवर खरं प्रेम करता. आणि जर एवढं करूच नाही शकलात तर मग त्याच्यामध्ये वाईट वाटण्याचं काही कारणच नाही आहे, कारण की तुम्ही कधी त्या व्यक्तीवर तेवढं प्रेम केलंच नाही. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. माझी फिलॉसॉफी आहे, करायचं तर खूप म्हणजे याचा अर्थ कोण आहे आयुष्यात? माझ्या आयुष्यामध्ये मावशी आहे. माझं सगळं प्रेम फक्त माझ्या मावशीसाठी. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू. किती खोटं बोललाय.